والوصية الثالثة التي أوصي نفسي وإخواني بها الصبر. الصبر عباد الله، فالصبر نور للمؤمن في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، والصبر سبب للفوز العظيم عند لقاء الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فوصيتي أيها الإخوة أن نصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نصبر عن معاصي الله عز وجل، وأن نصبر على مر أقدار الله عز وجل. نصبر على طاعة الله ونتصبر على طاعة الله، ونذكر أنفسنا بأن الله عز وجل يحب هذه الطاعة ويحب من أطاعه، وجعل الحياة الطيبة لمن أطاعه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا صعبت علينا الطاعة ذكرنا أنفسنا بأن الله عز وجل قد جعل الطاعة سببا لدخول الجنة، وأن الله أعد في جنته للطائعين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كنا نقرأ القرآن ونحفظ القرآن ونعم ما هي وصعب علينا ذلك، ذكرنا أنفسنا بأن القرآن كلام الله، وأن الله يحب من يقرأ كلامه ويحب من يتدبر كلامه، وجعل العزة لمن حفظ كلامه. رفعه الله في الدنيا ويرفعه الله عز وجل في الجنة. فيهون علينا أن نحبس أنفسنا على قراءة القرآن وعلى حفظ القرآن. إذا صعبت علينا الصلاة مع الجماعة ذكرنا أنفسنا بأن الله يحبها ويحب من يفعلها، وأنها طريق الجنة. وهكذا في سائر الطاعات، ونصبر عن معصية الله. وإذا دعتنا النفس الأمارة بالسوء إلى المعصية، ودعتنا شياطين الجن والإنس إلى المعصية، إلى أن نعصي الله عز وجل، ذكرنا أنفسنا بأن الله يرانا وأن الله يسمع كلامنا، فنستحي من الله أن يرانا ونحن نعمل المعصية، نستحي من الله أن يسمعنا ونحن نتكلم بالمعصية. نذكر أنفسنا بأن الله قد توعد العصاة بنار جهنم التي هي أشد حرا من كل حر. نذكر أنفسنا بأننا سنقف بين يدي الله عز وجل، وأن الله سيكلمنا، وأن الله سيسألنا عن ذنوبنا، فبأي أمر نجيب ربنا سبحانه وتعالى؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. الله عز وجل يوم القيامة يحاسب عباده، فمنهم من يدني عليه كنفه ويقول له: أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا. فتصور عبد الله أن الله القوي العزيز الجبار في يوم القيامة يسألك عن هذه الذنوب التي تلتذ بها في الدنيا، فما هذا المقام؟ فذكر نفسك بذلك، فإن ذلك يزجرك عن معصية الله ويعينك على الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. نصبر على مر الأقدار، فالله عز وجل قدر الأقدار حلوها ومرها، فإذا أصابتنا المصائب صبرنا على مر القدر
عند أول المصيبة مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قبر لابنها أو قريب لها، فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. فلما أخبرت بأنه النبي صلى الله عليه وسلم هالها ذلك وأصبحت تسعى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركته في بيته، وأخذت تقول معتذرة: يا رسول الله ما عرفتك، يا رسول الله ما عرفتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نصبر على أقدار الله، نصبر على مر القدر، لأننا نعلم أن الله حكيم عليم، وأنا عباد لله، وأن الله ربنا فيفعل بنا ما شاء سبحانه وتعالى، ونحن نجزم أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة. نصبر على مر القدر لأن الذي ابتلانا بهذه المصيبة هو الذي أنعم علينا بكل النعم. نصبر على مر القدر لأننا نرجو الثواب من الله عز وجل، فنصبر على طاعة الله، ونصبر عن معصية الله، ونصبر على مر الأقدار لنرضي الله سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uridu antarjama video as-sabiq. Adapun nasihat yang ketiga yang diwasiatkan ini aku tujukan kepada diriku sendiri dan juga saudaraku semua, yaitu wasiat tentang kesabaran. Maka hendaknya Anda bersabar dan bersabarlah, wahai hamba Allah. Kesabaran adalah cahaya bagi seorang mukmin di dunia. Nabi SAW bersabda, kesabaran adalah cahaya, dan kesabaran menjadi sebab kemenangan besar ketika berjumpa dengan Allah yang Maha Mulia. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya hanya kepada orang-orang yang bersabarlah akan diberikan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Dan wasiatku, wahai saudaraku, agar kita bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan bersabar dalam menjalani pahitnya takdir dari Allah Azza wa Jalla. Kita bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan bersabar dalam ketaatan kepada Allah, dan kita mengingatkan diri kita masing-masing bahwasanya Allah Azza wa Jalla mencintai ketaatan ini dan mencintai orang yang mentaatinya, dan menjadikan kehidupan yang baik bagi orang yang mentaatinya. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surah Al-Ghafir ayat 40. Jika seandainya terasa sulit bagi kita untuk taat, maka kita ingatkan diri kita sendiri bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan ketaatan sebagai sebab masuk surga, dan sesungguhnya Allah telah menyiapkan di surga bagi orang-orang yang taat segala hal yang belum pernah dipandang mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pula terbesit dalam hati manusia. Jika kita bisa membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, maka itulah sebaik-baik nikmat, dan jika terasa berat bagi kita melakukannya, maka kita ingatkan diri kita bahwa Al-Quran adalah firman Allah, dan Allah mencintai orang yang membaca firman-Nya dan mencintai orang yang mentadabburi firman-Nya dan memberikan keilmuan bagi orang yang menghafal firman-Nya. Allah angkat derajatnya di dunia dan Allah angkat derajatnya di surga. Demikian itu membuat ringan kita untuk lebih memotivasi diri kita dalam membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ketika terasa berat bagi kita untuk sholat berjamaah, kita ingatkan diri kita sendiri bahwasanya Allah mencintainya dan mencintai orang yang mengamalkannya, dan bahwasanya hal itu merupakan jalan menuju surga. Dan demikian juga dalam semua bentuk ketaatan, dan kita bersabar
dari bermaksiat pada Allah, dan ketika jiwa yang senantiasa mengajak pada keburukan, mengajak pada maksiat pada Allah, ketika setan dan jin dan manusia mengajak pada kemaksiatan pada Allah, menyuruh kita untuk mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Ingatkan diri kita bahwa sesungguhnya Allah melihat kita, sesungguhnya Allah mendengar perkataan kita, maka hendaknya kita malu kepada Allah. Dia melihat kita ketika kita sedang berbuat maksiat, maka hendaknya kita malu kepada Allah. Dia mendengar kita ketika kita berbuat maksiat dalam pembicaraan kita. Kita ingatkan diri kita bahwa sesungguhnya Allah mengancam para pelaku maksiat dengan neraka jahanam yang panas apinya, merupakan panas yang paling panas. Kita ingatkan diri kita bahwa sesungguhnya kelak kita akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya Allah akan berbicara pada kita, dan sesungguhnya Allah akan bertanya kepada kita tentang dosa-dosa kita dan apa yang akan kita katakan untuk menjawab Tuhan kita Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah seorang diri kalian kecuali Allah akan mengajaknya berbicara secara langsung. Tidak ada penerjemah di antara Allah dan Dia. Ia menoleh ke kanan dan tidak melihat apapun kecuali apa yang telah Dia kerjakan, dan ia menoleh ke kiri dan tidak melihat apapun kecuali apa yang telah Dia kerjakan, dan melihat ke arah depan dan tidak melihat apapun kecuali neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat akan menghitung amal hamba-hambanya, dan di antara mereka ada yang Allah tutupi dia dari pandangan orang lain, kemudian berfirman kepadanya, yang artinya, ingatkah kau dosa yang ini, ingatkah kau dosa yang itu, ingatkah kau dosa itu, dan bayangkanlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah itu maha kuat, maha perkasa, lagi maha kuasa. Di hari kiamat nanti Dia akan bertanya kepadamu tentang dosa-dosa yang dahulu kau berlezat-lezat dengannya di dunia, dan dengan kondisi demikian ingatkan dirimu akan hal itu, karena yang demikian itu bisa mencegahmu dan dari bermaksiat pada Allah, dan membantumu untuk bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersabar di atas takdir yang pahit, dan Allah Azza wa Jalla menetapkan takdir yang baik dan yang buruk, dan apabila musibah menimpa kita, hendaklah kita bersabar dengan takdir tersebut. Sejak awal musibah menimpa, Nabi SAW pernah berjalan melewati seorang perempuan sedang menangis di atas kubur anaknya atau kerabatnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Maka dia menjawab, menjauhlah engkau dariku. Sesungguhnya engkau belum pernah tertimpa musibah sebagaimana musibah yang menimpaku ini. Lantas Rasulullah SAW pergi meninggalkannya, dan ketika dia diberitahu bahwa laki-laki tersebut adalah Nabi SAW, dia tinggalkan tempatnya dan bersegera mengejar Rasulullah SAW sampai dia berjumpa Rasulullah di rumahnya. Kemudian meminta maaf kepada beliau, wahai Rasulullah, aku tidak tahu kalau tadi adalah engkau. Wahai Rasulullah, aku tidak tahu kalau tadi adalah engkau. Maka bersabdalah kepadanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kesabaran yang sejati di saat awal musibah menimpa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita bersabar terhadap takdir dari Allah. Kita bersabar dengan pahitnya takdir, karena kita tahu bahwa sungguhnya Allah itu maha bijaksana dan maha tahu dan maha semu, dan bahwa semua hamba itu milik Allah, dan bahwa Allah itu Tuhan kita, dan Dia berhak berbuat apa pada kita apa yang Dia kehendaki. Maha suci Allah lagi maha tinggi, dan kita harus meyakini bahwa sesungguhnya dan tidaklah mentakdirkan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Kita bersabar dengan ketetapan Allah, karena Dia yang menguji kita dengan musibah adalah zat yang telah memberi kita semua kenikmatan. Kita bersabar dengan pahitnya takdir, karena kita berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka kita bersabar dalam ketaatan pada Allah, dan kita bersabar dari bermaksiat kepada Allah, dan kita bersabar dengan takdir dari Allah, dan semua agar Allah SWT ridho kepada kita. Akhirul ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.